मैं खुद प्रेग्नेंट हुआ और उसके बाद मैं खुद सारा अपने कुछ पेट भेज में दूंगा, मैं सारा कुछ, वो मुझ पे छोड़ दे, मेरे खुद पास आपने सारा कुछ पेट है। से पैदा हुआ और मैं आपको कुरान सब कुछ पाक भेज का दूंगा। अल्लाह ने उठा लिया, फिर मेरे ऊपर उन्होंने उतारा। ठीक हो गया। मैं अभी जो मुफ्ती साहब आए हैं उनसे उनकी सुनते हैं, आप आराम से बैठ के सुने, फिर उसके बाद जो है ना मैं सब कुछ आपको भेज दूंगा। नो वरीज। चलो, ओके थैंक जी, यू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वाल हाँ जी, की मौजू है फिर? कोई कादियानी वगैरह आया कि नहीं आया? ना मुफ्ती साहब पग्गे आया सी, बादशाह आया सी, वो गुज्जर बादशाह, तो बस वो ये बड़ी मार्केट हो गया वो सुनने साहब। ते हुन तुर गए है गुज्जर बादशाह? ना वो कहते ने जी मैं जरा मजवाड़े चलना, मैं है चलो ठीक है अच्छा जी। मैं देखिया सी अगे तुसीं हुसैनी दी लाइफ पे बैठे दे सो। हाँ जी। हुसैनी दी लाइफ एंड जड़ी है ना, वो गाल गलोच के हत्ती मैं चीज करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी चोई साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी चांद साहब। चांद साहब थोड़ी वॉइस नहीं आती जी। हेलो जी गल करो, थोड़ी वॉइस नहीं आती भी, ठीक नहीं नो शोर बड़ा कौन आवाज आई थोड़ी। मेरी? हाँ जी आई है, लेकिन शोर बड़ा वे, गल करो की करनी जी। मैं कह रहा कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं कोई एक हदीस या कोई गल मतलब कि फरमाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानां ते उठाए गए ने? ਇਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ मतलब कि अपना अकीदा की है? ठीक हो गया। तुसी जरा म्यूट ला लो क्योंकि थोड़ा शोर बड़ा आंदा है। जी मुफ्ती साहब। की सवाल होया जी कि की कहंदे ने कादियानी? एक सवाल कुरान दे विच साहब। हाँ जी मैं एक्सप्लेन कर देना। मुफ्ती साहब चांद साहब दा कहने दा मतलब ये वे कि मरज़ई जेड़े ने वो कहंदे ने कि तुसी जेड़ा ना उनकी कहंदे ने कुरान और हदीस चो साबित करो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ने। ते दूसरा कहंदे ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों सहाबा कराम ने इन्ना कुछ पुछया ते उन्हां दस्या ते उन्हां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे च क्यों नहीं पुछया ते दस्या ते इहदे बारे च बयान करो। जी साहबा ने भी पूछया वे ते हजूर अलैहिस्सलाम ने सब कुछ इरशाद फरमाया होया है कि हदीसां च मौजूद है। रही बात है कि कादियानी जिस दिन सानू इस सवाल का जवाब देणगे ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान ते मौजूद ने ते ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਵਹਾਣਗੇ, ਹਦੀਸ ਵਹਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ठीक नहीं ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जिक्र ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਹਾਬਾ कराम ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। जी जी ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀ, ਠੱਗ ਸੀ, ਫੀਮੀ ਸੀ, ਚਰਸੀ ਸੀ, ਮਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। दूसरी गल ये है कि वो कहते ने ख़ातम नबीयीन, ख़ातम जो है ना, ख़ातम का लफ्ज़ वो जो है ना उसका लुगत और बनाते हैं, मायने और बनाते हैं। वो कहते हैं कि तो आप बताओ कि मेहदी का जो मतलब, मेहदी का मतलब है अल्लाह से रहनुमाई पाने वाला। तो जो पिछले पैगंबर भी आए हैं ना वो अल्लाह से रहनुमाई पा कर हैं, वो सब ही मेहदी थे। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿਦੀ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਦੀ ਸੰਤ ਹੈ। मैंने उनसे सवाल ये किया ना कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम मतलब कि वो और वजूद होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वजूद होंगे। तो वो कहते हैं कि ये कम है। मेहदी का आप कहते हैं मतलब और लेते हैं, मेहदी एक नाम नहीं है। मेहदी का जो आप मतलब लो तो वो होगा अल्लाह से रहनुमाई, अल्लाह से रहनुमाई पाने वाला। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 8 ਸਫਾ 68 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਾ ਹੁਆ ਮੂਸਾ ਫਤੱਲਾਹੁ ਅੱਲਜ਼ੀ ਅਸ਼ਾਰਅੱਲਾਹੁ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿਹੀ ਇਲਾ ਹਯਾਤਿਹੀ व फरद अलैना अन नुमिना बिअन्नहु हय्युन फिस समाई व लम यमुत व लैसा मिनल मय्यतीन। मूसा, ये वही मूसा मर्द खुदा है जिसकी निस्बत कुरान में इशारा है कि वो जिंदा है और हम पर फर्ज हो गया है कि हम इस बात पर ईमान लावें कि वो जिंदा आसमान में मौजूद है और मुर्दों में से नहीं। बस ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਤ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਇਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜਿਲਦ 8 ਤੇ ਸਫਾ 68। ਜਿਲਦ 8 ਸਫਾ 68 ਤੇ 69। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਾਜ ਦੇ ਤੋਂ ਮਿਹਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਚ ਓਕੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਤ ਲੱਭ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹ ਆਇਤ ਕਿੱਦਣ ਲੱਭੇਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਿੱਦਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈਗੀ ਆ ਚਲਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮੀਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਰਾੜ। ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰੋਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਲਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਵ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਲਦ 8 ਸਫਾ 68 69। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ। रूहानी मैं लिख लूँ, रूहानी खजाइन। रूहानी खजाइम। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। तुसी करो गल, मैं इंशाल्लाह आज ही उन्होंने ब्रॉड ते फिर दोबारा, क्योंकि उन्होंने घंटे डेढ़ ते दोबारा आना वा ते उन्होंने मैं चला पूछे आना ते उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ।
ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਂਦ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਕੁਛ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਅਮਰ ਜ਼ਈਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ, ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਨੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਨੋਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਛੱਡਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਛੱਡਣ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁन्नत ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਬਰਾਡ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਗਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾ ਛੜੀ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਾਈਕ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਜੇ ਬਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਲਾਂ ਬੜਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੇ, ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜਨਾਬ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਰੋਲੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਖ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਮ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲਏ ਐਵੇਂ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਵੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਵੜ ਗਈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਐਥੀਏਸ ਦਹਿਰੀਏ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਪੜ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਰੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰੋਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਬ ਓੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਥੀਏਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ, ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਵਾਬ? ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਵੋ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇ 38 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ HES ਡੈਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲੀ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਬਣੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਂਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਪਏ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਪਏ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਲਿਮ ਬੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਟੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम, ये मैं पूछना चाह रहा था, एक तो ये आपने जेलम वाले मिर्ज़ा की फ़ोटो लगाई और साथ आपने ये दूसरे कंजर मिर्ज़ा कादियानी की फ़ोटो लगा दी है। दो कंजरों की कह लेना, ठीक है, मतलब आपका अपना बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो कन्फर्म लानती कंजरी, नहीं दोनों कन्फर्म है। नहीं, दूसरे का मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। उसमें आपने ऐसा क्या देखा कि आपको लगता है कि वो अल्लाह माफी दे इतना बड़ा दल्ला है कि वो इसका शागिर्द होगा? हाँ चलो, ये देखिए ना, ये है सवाल। चलें सुनाते हैं आपको, सुने जरा। जी जी प्लीज। अच्छा, ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 उड़े हैं। मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये ले लेके सुनाते हैं और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब औरतों को क्या मिलेगा जी जन्नत में? देखिए जी, पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद कर कहती हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। अल्लाह ताला हर चीज। जी क्या समझे आप भाईजान? मोहतरम, मैं ये समझता हूँ कि उसने जो बात बोली है उसके मुताबिक से ये तो चलो क्लियरली बता दिया गया कि मर्द को वो भी जो पाक दामन, पाक नज़रों वाले, साफ दिल वाले होंगे, उनको अल्लाह मियाँ 70 हूरें देगा। और वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हूरों के साथ आप वही करें जो मतलब मर्द औरत का होता है। हूरें मतलब औरत जो है वो मर्द की ज़रूरत है, कोई उसका ध्यान रखने के लिए भी हो सकती है। नहीं, ये बातें नहीं उसने की, जो बातें इसने की है वो बताइए। मुझे मौका दीजिए ना, मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूँ। मर्द के लिए 70 हूरों का बोल सबसे पहले ये बताएं, आप इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हैं या गैर मुत्तफिक? सर, मैं आपको वही बताने लगा, आप सुनेंगे तो सही। नहीं, पहले मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक, हमें क्या पता कि आप इत्तेफाक करते हुए ये अगली डिस्कशन करेंगे या गैर इत्तेफाक करते हुए आप डिस्कशन करेंगे, हमें क्या पता? डिस्कशन करूंगा,
फिर आपको बताऊंगा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। नहीं, पहले बता तो दें क्या मुत्तफिक हैं कि गैर मोहतरम आप मुत्तफिक? सुनेंगे तो बताऊंगा ना, आप किसी को मौका नहीं, ही नहीं पहले देते, तो आप आपको बात ये सुनेंगे बताना तो मैं पड़ेगा आपको ना। बताऊंगा। आप हमें मेरी क्या बात पता आप करनी है, क्या मुझे बयान बता करने दें। लगे ऐसा हैं? ना करें आपके ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚੁੱਪ ਚਾਹ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੋਂ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁੱਤਫਿਕ? ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁਤਫਿਕ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਤਫਿਕ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੇਸੋ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਓ ਜੀ तो ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋ। ਉਹ ਜੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਦਾ ਮੁਤਫਿਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਜੇ? ਇੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰੀ ਛੋੜੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ ਫੋਨ। ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਤਫਿਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੁੱਤਫਿਕ। ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪੈਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁੱਤਫਿਕ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ ਵਿਦ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਿਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਛੋੜਾ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜੋ ਮੁਫਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੱਢ ਛੋੜ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਤਫਾਕ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਿਲ ਸੀ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਦਾ? ਇਹ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲੱਭੇਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਸ ਇਧਰ ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲਣਗੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਸਤੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਅਗਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣਗੇ? ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ? ਆਇਤ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਲਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਾਅ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੱਦ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਰ। ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਦ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਨਜ਼ਰ ਕਾदियानी ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਤੇ ਜਾਹਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ अगर अनपढ़ किसी हो, औरत के जाहिल हो, लिए या वो ऐसे जवाब जवाब मुर्दे कादियानी तो बचे हो, तुसां सुनिया ही नहीं अभी जो क्या अगर आना किसी चाहते, ठीक है? औरत की ये ਤੁਸੀਂ ख्वाहिश ਆਪਣੀ है ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖਸਮ ਦੁਨੀਆ कि ਨਹੀਂ उसके ਕਰਵਾ लिए ਲਓ, एक से ਤੁਸੀਂ ज्यादा ਤਾਂ मर्द ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤੋ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, या वो एक ਕਿਉਂਕਿ से ज्यादा ਤੁਹਾਡੇ उसको ਵਿੱਚ भी ਗੱਲ हुर्रे ਸੁਣਨੇ मिले ਦੀ तो अल्लाह ताला ਤਮੀਜ਼ ਵੀ उसकी ਕੋਈ ख्वाहिश ਨਹੀਂ पूरी ਨਾ, कर ਤਾਂ सकता है। ਭੈਣ ਚੋ ਦੇ ਉਸ ਕਾਬੂ ਨੂੰ वो इस ਤੁਸੀਂ तरह कर ਰਹਿੰਦੇ सकता है ਦੋ कि ਮੈਂ ਹੁਣ उसको ਬੋਲਣਾ जन्नत ਇੱਥੇ में मर्द बना ਮੁਫਤੀ दे। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਹੋ। ਰੁਕਿਓ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ है ना तेरी माँ भोसड़ी का, के जब वो मैं किसी को बैठा कॉल था पे लेते इतने। हैं तो सुनते हैं उसकी, तू कुत्ते हाँ, की मैं बच्चे, इसीलिए तू तो अगर आपको कुत्ते बोल रहा बोला था तो ना तू कि अपने जो कदम मुफ्ती नाल साहब तेरा जब तक वो ठीक है? हक की बात जाहिल करते हैं ना तो तुझे वो कादियानी नहीं हम नस्ल उनको बची, मैं सुनते याद हैं, रखी। और कल अभी उसने तक वो हक की कादियानी बात कर नस्ल रहे हैं। में और ये दुनिया आपका को जो बोल रहा है ना अभी, जिसकी ये सवाल का आपकी जवाब मदर का दिलाना। चौथा हस्बैंड है, यू नो, आई एम योर फोर्थ हस्बैंड ऑफ फ्रॉम योर मदर, okay? Oh, from your Don't mother, fucking पहले say bullshit बुद्धियां like दे this. दीजिए, ठीक If है? you know, if you जाहिल don't know तस्वीर anything, फेल, don't put जाहिल your तस्वीर fucking फेल head ऐसे into मुर्दे it. कादियानी Do you की नस्ल understand में, what I'm ठीक है? saying? क्योंकि तुम If you किसी don't अल्लाह ने fucking know कौन से anything, खुदा don't ने put your ਜਿਹੜਾ fucking ਲਿਖਿਆ head ਉਹ ਲਿਖਿਆ, anything anywhere, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ okay? ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਦੇ 4 ਕਰ 10 ਕਰ 5 ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਸਮ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਕਸਮ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸਮ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਚੌਥਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੌਥਾ 4 ਕਸਮ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਮਰਜ਼ਈ ਦੌੜ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮਰਜ਼ਈ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰਾ ਤੇਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਕਸਮ, ਚੌਥਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਏ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। असद साहब आए जी। इब्रार भाई आप जो है ना खामोशी से बैठे ऊपर। जी असद साहब, आपने कोई सवाल करना? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप कादियानी सर नहीं की है हाल चाल है सारे दा ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वो सर कादियानी भी आएगा ते वो भी जदों है गुफ्तगू सुनेगा ते इत्थे टिकना ते किसी ने भी कोई नहीं। जे मकसद है सारिਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ही ते फिर ਉਂਝ ਹੀ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਲਗੇ ਲੁਗੇ ਜਾਓ, ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ। चलो मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब सुनते नहीं किसी की गल। हाँ जी हाँ जी ਵੀਡੀਓ ਵੇਆ ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ मुफ्ती साहब तुसी ये 3 बार सुना चुके हैं, मैं कोई 36 बार अगे सुन लिया। अच्छा चलो सुना बड़े जनाब ये किसे ले लेके सुनाते हैं और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब औरतों को क्या मिलेगा ये जन्नत में? देखिए जी, पहली बात यह कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद कल कहती हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब बिन ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, या वो एक से ज्यादा उसको भी हुरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हुरे दे दे। जी जी असद साहब। जी मुफ्ती साहब। हाँ जी, फरमाओ फिर। अल्लामा मुफ्ती और इमामे वक्त खलीफा वक्त फरमा रहे ने कि जनाब औरतां नूं 4-4 शोहर लभने ने, ते तुसी की फरमांदे हो फिर? सर मैं फरमाना भी उन्होंने गलत फरमाया। अच्छा, नहीं मनदे, चलो ठीक हो, लानत पा दिओ फिर एक करी। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਈ नहीं लानत ते पा दिओ, दसदे मियां सी भी तुहानूं दसने आ
ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕਾਲ ਪਾਈ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂ ਕਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਫਰਮਾਓ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਰਮਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਾੜ ਖੋਲੀ ਜੇ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣੀ नहीं तुसा, दोबारा सुनो सर जी मैं अच्छा, ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 रोड़े हैं। मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब के ले लेके सुनाते हैं और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। मुफ्ती साहब मेरी जुबानी याद हो गई है सारी। देखिए जी, पहली बात यह कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। देखिए जी, पहली बात यह कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। देखिए जी, पहली बात यह कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। देखिए जी, पहली बात यह कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਿੰਜ ਦੱਸੀਏ, ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਚ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਰਾਨੋ ਸੁਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਾਨੋ ਸੁਨਨਤ ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਬੜੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਆਖਰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਗਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਸਰ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਨੇ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਣਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਬਣੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਫੜ ਲਏ ਫੜ ਲਿਆ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਗਲਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਹੀ ਤੇ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ। ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਫਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਜੀ। ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਬਕਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਦਗਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਰੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅੱਗੋਂ। ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ? ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮਿਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਗੰਡਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਵਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ- ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਗੰਡਾਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਕੱਢਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਡਾਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਬਹਰਾਲ, ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮੌਕਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਬਤ- ਸ਼ੋਹਰ ਇਹ ਸਾਬਤ- ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਗੋਂ। ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ੋਹਰ ਮੰਗ ਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਹਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾਹਿਲ ਸਮਝੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਹਰ ਮੰਗ ਲੇਗੀ? ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਹਰ ਮੰਗ ਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਹਰ ਮੰਗ ਲੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭੀਏ? ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। मैं इसीलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸੈਕਸ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਮਾਮੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ। ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਹਮ ਹੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਇਸਲਾਮ का ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਹਿਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਸਰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ? ਤਰਜਮਾ ਜੋ ਵੀ ਲਵੋ, ਜੋ ਵੀ ਲਵੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਸੰਦ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ सुन लो ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। हाँ, फौरी तौर पे सेक्स सिखाओ जो 10 साल की कुड़ी हो जाए ना। अच्छा फरमाओ फिर कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪੋਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ
ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੂਲ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤੇ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਹਦੀਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ तमाम ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ सुन के बैठा सबसे पसंदीदा चीज एक तो तुझे ऑडियो सुना के तुझे जड़ा ना वो तो मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे, मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज ये देखो ना नंबर खुद बता रहे हैं। बिल्कुल हाँ ठीक हो गया पहली ते दूसरी, पहले नंबर ते तौहीद ते दूसरे नंबर ते सेक्स डिसिप्लिन। ਉਹੀ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਹਦੀਸ ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟੋਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੀ ਖਿਆਲ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇੰਝ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਝੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਬਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਨੇ ਰਸਾਲਤ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਨੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਦ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਤੁੰਨ ਲਏ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਅਸਦ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਕਿਉਂ ਠੋਕਨੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਫਰੀਆ ਕਲਮਾਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਹੰਨਮੀ ਯੂਜ਼ ਪੇ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਸਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਈ ਐਸੇ ਮਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਝਾੜਨਾ, ਗੱਲ ਮੌਜੂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਦੀਸ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? जी 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 अन उमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अईदन काला बैनमा नहनु जुलूसुन इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन इस्ताला अलैना रजुलुन शदीदु बियादि सियाबि शदीदु सवादि शारि ला युरा अलैहि असरु सफरी वला यारिफुहु मिन्ना आहदुन हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदा कफैहि अला फखिदैहि वकाल या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम फ़काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम अंता शहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम ए वे कि तू गवाही दे कि अल्लाह तो अलावा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने। पहले तौहीद फिर रिसालत ए वे इस्लाम। हजूर ने फरमाया जे इस्लाम दे विच सब तो पहले तौहीद है, उस तो बाद रिसालत दा नंबर है। वा तुकीम सला तीसरे नंबर ते नमाज दा क़याम करना, वा तोती या ज़का और चौथे नंबर ते ज़कात दा अदा करना, वा तसूम रमज़ाना पंजवें नंबर ते रमज़ान दे रोजे रखना, वा ताहुज्जल बैता इन इस्तताता इलैहि सबीला अगर तू इस्ततात रखता है तो हज बैतुल्ला कर। ये छठे नंबर पे ए जे इस्लाम। पूरे कुरान ते हदीस किधरे नहीं जे है कि तौहीद तो बाद सैक्स दा डिसिपलिन दा नंबर होंदा है जी। वो मैनू पसंद है। वो जेड़ा अल्लाह दे रसूल नू जेड़ी चीज पसंद सी इनू ओ चीज क्यों नहीं पसंद? इनू सैक्स ही पहुंचो के पसंद आंदा है? ओरल सेक्स जायज है भाइयों, ओरल सेक्स जायज, मुठ मारनी भी जायज है भाइयों। है जी गूं दे उत्ते जाके डिगदा है। इनू और कुछ नहीं नजर आंदा, कुरान दी नहीं कुछ नजर आंदा है। जे तुहानू असीं फिर पुछ लईए कि दसो मरज़इयो ते कादियानियो जवाब दवो गिरेबान तो फड़ के, ते फिर जनाब तुहाडे कोलों सिवाए जब जब तू कुछ लभदा ही कोई नहीं है। और लानत पाओ इन्हां दे साइड ते करो, तुसीं अपनी जान छड़ाओ भला, तुसीं अगले दा दिफा करना शुरू कर दिंदे हो। हाँ जी बोलो जी असर साहब। अच्छा मुफ्ती साहब कोई किसी का दिफा नहीं कर रहा, दिफा असी करना है इतनी देर दे बैठ के की करदे हो पे हैं? लानत पा के साइड ते करो तू भला। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੂਈ ਅੜੀ ਜੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੀ ਪਾਵੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਪਾਓ ਲਾਨਤ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਪਏ ਮੰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਜੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮਨਵਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਓ ਜੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਛੱਡੋ, ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਅਸਦ ਬਲੋਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰ ਦਿਫਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜ਼ਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਬਾਬੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਿਲਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਦੰਦੀਆਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਔਖੇ ਸਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਗੱਡਾ ਸੇ ਹੁਣ ਆਹ ਤੇ ਗੱਡਾ ਸੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਡਾ ਸੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਜੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਓ ਗੱਡਾ ਸੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਧੋਣਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਵੱਢ ਦਿਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਣਾ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਹਮ ਹੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ हैं, मैंने ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਐਸੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚੀ ਦੀਆਂ ਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਊ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਉੱਠੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਯਾਰ? ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਰਿਸਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਬਹਾ ਲਓ, ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਰਿਆ ਜੇ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਦ ਗੱਲਬੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ जी जी साहब प्लीज बानी अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है वे कि मुफ्ती साहब ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? पहले तौहीद है, फिर रसालत है, फिर सारा कुछ आगे मुफ्ती साहब ने सारा कुछ पढ़ा सुनाया, अरबी भी सुनाई है, ऐ नहीं कि निरा तर्जमा सुनाया जनाबे वाला। मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह पूरी हदीस सुना के तर्जमा सुनाया। ते कम अज कम यार जेड़ा बंदा इस तरह का ख्यालात रखता है उस खंजीर दे उत्ते उस लानती ते यार लानत नहीं बनती। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕੋ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਵਾਂ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਵਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅਸਦ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੜੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਕੁਛ ਨੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨਾਮ ਹੀ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣੀਓ ਜ਼ਰਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। No. आपके सामने तो कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना। हम इससे बड़ी फजीलत किसी को नहीं मानते। नबी इस्लाम की वफात के बाद जो मुर्तद हो वो नबी के जमाने में क्या होता है? मुसलमान नहीं सर, स्याबी। डेफिनेशन ही भूल गए स्याबी थी, जिसने एक नजर भी देख लिया, वो डेफिनेशन ही भूल जाओगे। जब नबी इस्लाम ने हजरत अली से कहा था कि मेरा नाम मिटा दो सुलह हुदैबिया के मौका पर, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिटाऊंगा मोहम्मद रसूल। अगर हुक्म को अदब पे फोकियत दी जाए तो उन्होंने गलत किया। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मिलेगा। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ नहीं ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਸਵਾਏ ਇਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। अल्लाह, ये तो मुहम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ही नहीं है, ये तो नाम है सिर्फ। तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इससे क्या मतलब है? ਜੀ असद साहब, ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਹੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਤਾਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਸਤਾਖੀ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰਮ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ और नहीं मुफ्ती साहब कसम कुछ ना करियो, अल्लाह लियो ना कुछ करियो। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ नहीं ਇਨਾਮ ਦੇ कसम नहीं मुफ्ती साहब। ਚਲੋ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਲਾਨਤ ਪਵਾ ਛੱਡੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਵਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਵਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਅਸਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਪੜਵਾਉਣਾ ਜੇ ਭਾਈ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ हाजिर। ये पढ़ो मेरे नाल। मैं मिर्दे कादियानी और मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर लानत डालता हूँ। नहीं मैं मिर्जा कादियानी ते लानत भेजना, जूनियर ते मैं जेड़ी ओदी गल ते डिसएग्री होवांगा या जेड़ी ओने गुस्ताखी कीती उस गल ते मैं ओदे ते लानत भेजांगा। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਆਓ ਕਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ। ए यार गल पता की होंदी है असद? हाँ जी, मैं तेरे एक छोटी जी गल दसां। गुस्ताही होंदी है ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਾਲੋ ਗਲੋਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਨਤ ਲੂਨਤ ਸਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ कि एक बाबा जी मिले आज से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले तबलीगी जमात में, कहते जी मैं तो अपनी यंग एज में। अच्छा मुफ्ती साहब अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜन्नत नसीब करे, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। आपको कौन सा हुक्म मिला है? मैं सर थोड़ा ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ जिसमें स्पेसिफिक तरीके की जमात में इशारा मिलता हो। जनरल तो वीडियो जी जी मैं बंद, हाँ मैं है ਇੱਥੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ,
ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋ ਮੈਂ 3500 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਡੇਢ ਕੀ ਡੇਢ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀ ਕਰੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦਾ, ਸੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ 3500 ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਤੇ ਸੁਣਦਾ। ਲੈ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 3500 ਵਾਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਇਸਲਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ 3500 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਯਾਰ। एक बाबा जी मिले आज से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले। जी म्यूट कहते जी मैं तो अपनी जान म्यूट ला लो, म्यूट ला लो। के हुक्म पे ਅੱਛਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ आपको कौन सा ਪਲੀਜ਼। हुक्म ਯਾਰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। एक बाबा जी मिले आज से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले तबलीगी जमात में। कहते जी मैं तो अपनी यंग एज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे तबलीगी जमात में आ गया। मैंने कहा आपको कौन सा हुक्म मिला है? हमें तो कोई कुरान में, बुखारी मुस्लिम में ऐसी कोई हदीस या आयत तो नहीं मिली कि जिसमें स्पेसिफिकली किसी फिरके की जमात के बारे में इशारा मिलता हो। जनरल तो है, वो तो हम भी दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। कहते नहीं ख्वाब में। मैंने कहा आपने नबी इस्लाम को ख्वाब में किस हाथ में देखा? कहते हैं जी सफेद पगड़ी, सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, और वो ख्वाब उन्होंने कोई 25-30 साल पहले देखा। मैंने कहा जी आपने तो शैतान को देखा। मैंने कहा जी आपने तो शैतान को देखा। सुन लिया जे, वो बाबे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है ख्वाब च, आंदा तू तो शैतान नु देखिया, माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया कि वाज़े तरीन हदीस है कि जिन्ने मैनू ख्वाब च वेख्या उन्हें मैनू ही वेख्या, शैतान मेरी शक्ल च नहीं आ सकता। अच्छा ना आमिर भाई लगता है वो टुर गए ने, या बराड़ थोड़ी देर तक डिग जानी है, आपे ही डिग जानी है ऑटोमैटिक। जी गल कर लो जी तारक साहब। अच्छा एक सेकंड तारिक साहब एक सेकंड, नीचे आवाज नहीं आ रही कोई भी ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अच्छा गल सुनो, ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ इंज में शायद या हबीब साहब बराड़ शुरू कर लो फिर, है इथों निकलने उधर जाने हैं। मैं कर लगा हजूर। ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ कर दो ਮੈਂ चलो ਤਾਂ रब ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।